پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں اس وقت ہوگا کہ جب نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ جامع دمشق کی مشرقی مینار کے پاس نزول عیسیٰ ہوگا۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور ان کی تشریف آوری پر حضرت امام مہدی جو کہ مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بس اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو تباہ کر دے گا۔ اللہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ روئے زمین پر امن و امان کا ادارہ ہوگا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، گائیں بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقصد ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے اور کب نزول عیسیٰ کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں آسمان پر ایک مخلوق نظر آتی ہے اور لوگ اسے دیکھ کر جیسس دا ماسٹر کا نام دے رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے آج آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، اس لیے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی تمام زندگی زہد و انکساری میں گزری۔ یہودی ان کے قتل کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے بچانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر دوبارہ اٹھا لیا۔ اب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہتھیلیاں رکھ کر نازل ہوں گے، دو زردن کی چادریں پہن رکھی ہوں گی اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ پہلی نماز کے علاوہ دوسری تمام نمازوں میں امامت فرمائیں گے، حاکم و عادل ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، نزول کے بعد دنیا میں 40 سال تک قیام فرمائیں گے اور مدینہ میں فوت ہوں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہوں گے، جہاں آج بھی چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور پھر مال بہتا پھرے گا حتیٰ کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تائید میں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، ایک دھسنا جزیرہ العرب میں ہوگا اور دھواں دجال اور دابۃ الارض یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ جو عدم کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ 10ویں نشانی کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، اور ایک جگہ کہا گیا کہ وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کی 10 نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی، لیکن بائبل کے ماننے والے ایک علم الاعداد نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وقت
शुरू हो चुका है और ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो कि आसमान पर एक मखलूक को जाहिर करती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हाथ बुलंद करके नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि डेरिस्ता मास्टर के हमारे पेशवा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये एक फेक और एडिटेड वीडियो है, क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का वक्त और जगह हम अहादीस की रोशनी में आपको बता चुके। उसके लिए पहले किन निशानियों का पूरा होना जरूरी है ये भी अहादीस की रोशनी में आपको बता दिया है। इसलिए इन तमाम तर हकायक से ये वाज़ेह होता है कि ये फेक वीडियो है। नाज़रीन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये फेक और एडिटेड वीडियो है या नहीं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के माना है हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज, चालबाज, तलखीस यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखे में डालना, मुरम्मा साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना। गोया दज्जाल में ये तमाम निगेटिव असरात पाए जाते हैं। इस्लामी इस्लाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह है जो कयामत की अहम निशानियों में से एक है। वो आखिरी जमाने में जाहिर होगा और नबुवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल पैदा हो चुका है, जब अल्लाह को मंजूर होगा उस वक्त वो जाहिर हो जाएगा। दज्जाल को एक जजीरे में कैद करके रखा गया है, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिन्त कैस की रिवायत है कि हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अहादीस में दज्जाल की अलामत ये बताई गई है कि वो एक आंख से काना होगा, दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी, बीच में काफ, फा, रा और बाज रिवायात के मुताबिक काफिर लिखा होगा। इसके साथ जन्नत और जहन्नुम के मुशाबा जन्नत और जहन्नुम होगी। उसने जिसको जन्नत इख्तियार किया दर हकीकत उसने जहन्नुम को इख्तियार किया, और जिसने उसकी जहन्नुम को इख्तियार किया उसने हकीकत में जन्नत पाली। कयामत के करीब पहले हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उसके बाद दज्जाल निकलेगा। उसके होते हुए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होंगे और उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के निकलने के मुतालिक अकीदा रखना कितना अहम और फितना दज्जाल की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस काम से लगाया जा सकता है कि हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में इसका जिक्र तवातर से मिलता है। इमाम बुखारी ने दज्जाल पर एक खुसूसी बाब मुख्तस किया और सही बुखारी में 51 मरतबा दज्जाल का जिक्र आया है। सही मुस्लिम में भी दज्जाल पर एक बाब कायम है और सही मुस्लिम में लफ्ज़े दज्जाल 65 मरतबा है। सुनन अबी दाऊद और जामिया तिरमिजी में भी दज्जाल पर अबू अबवाब मौजूद हैं और इन दोनों मजमुआ अहादीस में लफ्ज़े दज्जाल बिल तरतीब 28 और 33 मरतबा आए हैं। सुनन इब्ने माजा में लफ्ज़े दज्जाल 18 मरतबा, मसनद अहमद में 206 मरतबा, मोता इमाम मालिक में 5 मरतबा आया है। अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए सब ने ही अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से खबरदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई है। सो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस फितने से दूर रखे और हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक हकीम का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये कोई 400 साल पहले का जिक्र है। पंजाब के शहर चंडूट में एक गरीब हकीम साहब रहते थे। उनका नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। उन्होंने बड़े लायक उस्तादों से अरबी, फारसी और तिब की तालीम पाई थी और बड़े ऊंचे दर्जे के हकीम बन गए थे। अल्लाह की कुदरत, हकीम साहब की बदकिस्मती कि उनके पास बहुत मरीज इलाज के लिए आते थे। हालांकि वो शहर के दूसरे सब हकीमों से बेहतर थे। दूसरे हकीमों के पास मरीजों का तांता लगा रहता, लेकिन हकीम अलीमुद्दीन के पास कोई इक्का दुक्का मरीज ही आता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब बहुत गरीब हो गए, इतने गरीब कि कई दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। हकीम साहब को घर वालों समेत फाके करने पड़ते थे। हकीम साहब तो सब्र कर लेते थे, लेकिन उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आता था और वो उनको हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन हकीम साहब
शाम को घर आए तो बीवी ने उनको ताने दिए और इतना बुरा भला कहा कि वो रोते हुए देर देर तक रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मेरी तकदीर बदल दे, मुझे इतना रिस्क अता कर कि मैं गरीबों मोहताजों की मदद भी कर सकूं। जब उनके दिल का बोझ हल्का हुआ तो सजदे से सर उठाया। उस वक्त उन्होंने यूं महसूस किया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है। मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो घर आए और चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हकीम साहब घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। हकीम साहब हैरान हो गए। हकीम साहब चिराग लेकर बाहर निकले तो देखा कि मोहल्ले का चौकीदार बाहर खड़ा है। उसके साथ दो आदमी भी हैं जो परदेसी मालूम होते हैं। उन दोनों आदमियों ने हकीम साहब को बारी बारी सलाम किया। हकीम साहब ने सलाम का जवाब दिया और फिर फारसी जबान में कहा कि हकीम साहब, हम एक तिजारती काफिले के आदमी हैं। हमारा काफिला काबुल से आगरा हिंदुस्तान जा रहा है। हमारे काफिले में आपके शहर के करीब रात भर के लिए पड़ाव डाला है। हमारे काफिले के सरदार मलिक मुजफ्फर खान के पेट में सख्त दर्द हो रहा है। उस दर्द ने उनके होश और हवास गुम कर रखे हैं। आप हमारे साथ चलकर उनको देख लें और कोई ऐसी दवा दें जिससे उनको जल्द अज जल्द आराम आ जाए। हकीम साहब ने उनसे मरीज के बारे में कुछ और बातें पूछी जिससे उनको अंदाजा हो गया कि दर्द की क्या वजह है। उन्होंने कुछ दवाई ली और उनके साथ काफिले में पहुंच गए। उनका अंदाजा ये था कि मरीज कॉलेज के दर्द में मुब्तला है। अब जो मरीज को देखा तो उनका अंदाजा सही निकला। मरीज को उस मर्ज की दवाएं खिलाई गई और दर्द के मकाम पर कपड़ा गर्म करके टिकोर की। अल्लाह ताला ने फजल किया कि मरीज का दर्द देखते ही देखते दूर हो गया और वो हशाश बशाश हो गया। हकीम साहब मलिक मुजफ्फर खान से रुखसत होकर उधर जाने लगे तो उसने उनको 10 दीनार दिए। दीनार सोने का सिक्का होता है दोस्तों, जिसकी कीमत आजकल के जमाने में कई हजार रुपये बनती है। दीनार देते वक्त मलिक मुजफ्फर खान ने यह भी कहा कि कल सुबह फिर तशरीफ लाइए और मुझे देख लीजिएगा। हकीम साहब बहुत अच्छा कहकर घर वापस आ गए और 10 दीनार बीवी के हाथ पर रख दिए और तमाम किस्सा उसको सुना दिया। बीवी ने 10 दीनार कभी ख्वाब में ही भी नहीं देखे थे। ये पागल खुश हो गई और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दूसरे दिन सुबह को हकीम मुजफ्फर खान साहब के पास गए तो उसे बिल्कुल ठीक और खुशो खुर्रम पाया। उसने हकीम साहब से कहा कि हमारा काफिला कुछ देर बाद यहाँ से आगरा की तरफ रवाना होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। आपको रास्ते का तमाम खर्च मैं दूंगा और आगरा पहुंचकर आपकी मदद का इंतजाम भी कर दूंगा और कभी मौका मिल गया तो आपको जहांगीर बादशाह की मुलाजमत दिलवा दूंगा। मतलब वो मकाम होता है दोस्तों जहां बैठकर तबीब डॉक्टर लोग मरीजों को देखता और उनका इलाज करता है। हकीम साहब ने मलिक मुजफ्फर खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, बस इतनी इजाजत दीजिए कि मैं घर वालों को इत्तला दे आऊं। मलिक मुजफ्फर खान ने कहा कि ठीक है, आप ये 20 दीनार लें और अपनी बीवी बच्चों को देकर मेरे पास वापस आ जाएं। हकीम साहब ने घर जाकर बीवी को 20 दीनार थमाए और उसे बताया कि मैं काफिले के साथ किस्मत आजमाने के लिए आगरा जा रहा हूँ। वापस मलिक मुजफ्फर खान के पास आ गए और काफिले में शामिल हो गए। चेन्नूर से आगरा तक के इस सफर में काफिले का कोई आदमी बीमार हो जाता तो हकीम साहब ही उसका इलाज करते। वो तंदुरुस्त हो जाता तो खुश होकर हकीम साहब को कुछ न कुछ इनाम जरूर देता। आगरा पहुंचकर हकीम साहब के पास इतनी रकम जमा हो गई कि वहां उन्होंने अपना मतब कायम कर लिया। थोड़े ही दिनों में वो 1 लाख और काबुल हकीम की हैसियत से मशहूर हो गए और धड़ाधड़ मरीज उनके पास आने लगे। इस जमाने में मलिका नूर जहां टांग के शदीद दर्द में मुब्तला हो गई। इस दर्द को लंगड़ी का दर्द और इस मौजी बीमारी को अरकुन निसा कहते हैं। इस मर्ज की वजह से मलिका को शदीद तकलीफ थी। शाही दरबार के डॉक्टरों ने मलिका के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन उसको कुछ भी फायदा न हुआ। मलिक मुजफ्फर खान ने जहांगीर बादशाह से हकीम अलीमुद्दीन अंसारी का जिक्र किया और मशवरा दिया कि उनसे मलिका का इलाज कराया जाए। बादशाह ने फौरन हकीम साहब को शाही महल बुलाया और उन्हें मलिका का इलाज करने के लिए कहा। हकीम साहब ने मलिका की नब्ज देखी, कुछ और बातें उससे पूछी और ये भी राय दी कि मलिका के जिस्म से कुछ खून निकालना पड़ेगा, इसी तरह उनका दर्द दूर होगा। इलाज के इस तरीके को फसद खोलना कहते हैं। इसमें जिस्म की एक रग से निमिस्टर के जरिए खून निकालते हैं। हकीम
حکیم صاحب نے کام ایسے طریقے سے کیا کہ ملکہ کو کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بہت جلد دور ہو گئی۔ ملکہ کے ٹھیک ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بادشاہ نے انہیں قیمتی خط دے کر شاہی ڈاکٹر مقرر کر دیا۔ ادھر ملکہ نے حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے کا خط عطا کیا۔ غلط اس مشاق کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کے صلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ خلط کا علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو 7,00,000 روپے نقد ادا کیے اور اپنا زیور بھی اتار کر حکیم صاحب کو دے دیا۔ اس کو دیکھ کر ملکہ کے کنیزوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملکہ پر نچھاور کر دیے۔ ملکہ نے یہ تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے۔ سارے انعام و اکرام کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی تو 22,00,000 روپے ہوئی۔ حکیم نے منت مانی کہ میرے ہاتھ میں کبھی دولت آئی تو جہاں تک ہو سکا اس کو لوگوں کی بھلائی رفع عام کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ منت اس طرح پوری کی کہ باقی عمر میں رفع عام کے بے شمار کام کیے۔ مثلاً چنوٹ کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی۔ چنوٹ اور لاہور میں بہت سی مسجدیں، 12 دریا، بازار، دکانیں، سرائے بنوائے۔ ان کے علاوہ کتنے ہی باغ، شفا خانے، مدرسے، کنویں، تالاب اور حمام بنوائے اور پاکستان کے پنجاب کے مشہور شہر وزیرہ آباد کو آباد کیا۔ انہوں نے جو عمارت وغیرہ اپنی یادگار چھوڑی ان میں سے اکثر برباد ہو چکی تھی لیکن کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ انہی میں لاہور کی مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادگار ہے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے تاج شاہی پہنا تو اس نے بھی حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے نقد انعام کے علاوہ قیمتی خنجر، 1 گھوڑا، 1 اونٹ، 1 جھنڈا، 1 نقارہ ادا کیے اور فوج کا ایک بڑا عہدہ بھی دیا۔ 1632 عیسوی میں دولت آباد کے حاکم فتح خان نے خراج ادا کرنا بند کر دیا۔ شاہ جہاں نے حکیم صاحب کا فوجی عہدہ بڑھا دیا اور ان کو 10,000 سوار دے کر دولت آباد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا لیکن فتح خان نے اطاعت قبول کر لی۔ اس لیے بادشاہ نے حکیم صاحب کو واپس بلا لیا اور ان کو نواب وزیر خان کا خطاب دے کر پاکستان کے لاہور کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لاہور کی مسجد وزیر خان اور دوسری عمارتیں تعمیر کرائی۔ 7 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو آگرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ان کو آگرے میں حکومت کرتے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ گلنچ کی بیماری سے اگست 1641 عیسوی میں وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے جو شاندار یادگاریں اپنے پیچھے چھوڑی وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔